نجي إلى هاي القطعة sleeping in a farmhouse. The strangest experience in my life happened a year before I graduated. أكو بعض الكتب مكتوب بيها finished وبعض الكتب مكتوب بيها graduated. أوكي، فهي بالحالتين no problem. المهم الفراغ ينكتب بيه before I finished school. I was 16 years old and my best friend Mark was 15. He invited me to visit him during the summer. I was studying with him in his farmhouse in the middle of the countryside. I shared a room with Mark and our beds were separated by a table. Every morning Mark's mom brought us a cup of hot tea in bed. After we woke up, while we were sleeping one night, I could feel my bed moving. I thought I was dreaming. The next morning, Mark's mother brought us a hot tea as usual. When she turned on the lights, we saw that our beds were pushed together and the table had moved. Mark said he didn't do it and I didn't do it. We still don't know how the beds moved. What do you think? الكلمات الغريبة farm house اللي هو بيت ريفي. بعد شنو عندي countryside اللي هو الريف. هاي الكلمات الصعبة، الباقي عليكم you should search for them. okay. نيجي هنا إلى أهم فقرة تقريبا باليونت اللي هي narrative paragraphs. okay. Narratives tell stories. Everyone has read narratives, watched them on television or at the cinema, or heard them from other people. A narrative paragraph tells a short story or describes an event. بالنسبة إلى الناراتيف اللي هي تخبر عن قصة معينة. أوكي، short story أو يعني تحاول توصف فد event أو حدث معين. بالنسبة إلى sleeping in a farmhouse هي a narrative about two boys on holiday. narrative paragraph هي هاي الباراجراف اللي قرأناها قبل قليل، هي قطعة narrative نعتبرها عن two boys okay on holiday، في عطلة يعني في إجازة. And the story, their beds move in the middle of the night and they don't know how it happened. The event stages of the story are told in a logical order. بالنسبة إلى الباراجراف اللي قرأناها بدي خلينا نقول فتيان أو two boys أسرتهم تتحرك أثناء الليل وهم ما يعرفون ليش. فبالنسبة إلى الناراتيف باراجراف ترتيب الجمل بالناراتيف باراجراف لازم يكون logical. It should be logical يعني ترتيب منطقي، ونتبع هاي 4 خطوات أثناء كتابة الناراتيف باراجراف. أوكي. أول شيء عندي background information. النقطة الأولى background information. A narrative paragraph usually starts with background information to set the scene for the story and provide context. It can tell when and where the story happened. بالنسبة إلى البداية فنبديها بالbackground information اللي هن يعني فد معلومات تجهز لي المشهد خلينا نقول. أوكي. حتى يعني شلون واحد من يبدي المسرحية لازم ينطي فد نبذة أو فد يعني مجرد ما المشاهد يشوف السيتينجز الكاركترز الاتموسفير حتى ينطي فد نبذة عن السين. أوكي، عن المشهد المعين. It can tell when and where the story happened. ممكن أن تخبرنا عن مكان وزمان حدوث القصة. فإذا نقارنها بالباراجراف اللي قرأناها the strangest experience in my life happened إلى آخره إلى نهاية
هاي الكليشة اللي هو خالها، هذا نعتبره الباكجراوند انفورميشن. اوكي، كبداية نعتبرها. beginning of the story، النقطة الثانية. طبعا هاي الخطوات لازم احنا نتبعها اثناء كتابة الناراتيف باراجراف. اوكي، لازم هاي الباراجراف تقروها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى تعرفون تسلسل أو ترتيب الأحداث. أوكي، وين الباكجراوند انفورميشن، وين البيجينينج، وين الميدل، وين الاند اوف ذا ستوري. أنا لازم أطبق هاي الخطوات حتى تكون عندي الناراتيف باراجراف مضبوطة. توقعوا بالامتحان يجيكم سؤال write a narrative paragraph about إلى آخره. أوكي، توقعوا بالامتحان. فأنا من أقول لك narrative paragraph مفروض أنت تطبق لي هاي الخطوات الأربعة. نجي إلى beginning of the story. The beginning of a narrative usually tells what happened first in the story. من نبدي إحنا هسه سوينا background information، جهزنا السين. أوكي، أو المشهد المعين وزمان ومكان حدوث الحدث المعين. وراها beginning of the story. لما نبدي الباراجراف نبدي بأول حدث، هي مجموعة أحداث أكيد الناراتيف، لأنه أنا عندي في قصة معينة أنا أريد أنقلها إلى القارئ أو المشاهد، القارئ بحالتنا هنا. فلازم أبدي بأول حدث وأبدي أسرد الأحداث. أوكي، إذا نقارنها بالباراجراف اللي موجودة عندنا I was staying with him in his farmhouse in the middle of the countryside. I shared a room with Mark and our beds were إلى آخره. Mark's mom brought us a cup of hot tea in bed after we woke up. هاي مجموعة الأحداث خلينا نقول الاعتيادية اللي بدأ الكاتب يسردها من بعد الباكجراوند انفورميشن. نجي إلى النقطة الثالثة middle of the story، وسط القصة. مثل ما قلت لكم من الوسط وإلى ما قبل النهاية تبدي عندي أهم المعلومات، هاي اللي ذكرناها سابقا. المعلومة هنا شكو عندي معلومات مهمة مفاجئة ممكن تشد القارئ، أخليها بهذا الجزء. أوكي، middle of the story. The middle of a narrative is usually the main part and tells most of the events in the story. مثل ما قلت لكم هذا الجزء يكون أهم جزء ويتكلم عن أهم الأحداث اللي ممكن تصير بالباراجراف. أوكي، هنا شنو إذا نقارنها بالباراجراف الموجودة عندنا while we were sleeping one night I could feel my bed moving. أوكي، I thought I was dreaming the next morning Mark's mother إلى آخره إلى نهاية هذا الجزء. هنا بدأت الأحداث يعني تتغير، تاخذ مسار ثاني. أوكي، بدأت تشد القارئ. فأنا بهذا الجزء اللي هو الميدل أخلي أهم المعلومات، ما أقدر أخلي هاي المعلومات بالبداية، لأنه القارئ لما يقرأ هاي الكليشة بالبداية راح يفقد يعني خلينا نقول الإكسايتمنت. أوكي، فما راح يكمل الباراجراف، يجوز ما راح يقراها، ما راح يكملها. فأنا لازم أخليها من المنتصف إلى ما قبل النهاية. هذا الجزء أخلي بيه أهم المعلومات اللي أنا أريد أنقلها، المعلومات المفاجئة. نجي إلى end of the story. The end of a narrative concludes the story. It tells the final event and has a concluding remark. هنا بالنسبة إلى آخر جملة هي تسوي لي نوع من الكونكلوجن. أوكي، اللي هو آخر حدث، تنطي فد remarks اللي هي concluding، عادة تكون فيها نوع من result أو النتيجة. أوكي، هنا بالباراجراف نعطيني فد hint اللي هي Mark said he didn't do it. We still don't know who moved the beds. What do you think? عادة يعني لما تكون النهاية مبهمة تكون أكثر خلينا نقول يعني تشد القارئ أكثر، فهو ترك المجال للقارئ حتى يفكر. هو كان ممكن يقول إنه I think the house is haunted. أوكي، أو I think my friend or I was sleepwalking. أوكي، يعني ممكن كنت أنا أتحرك وأنا نايم وما أدري بنفسي. Probably it was the mother
كان ممكن ينهي الباراجراف بوحدة من هذني الأوبشنات، بس هو ترك imagination للقارئ حتى القارئ يظل يفكر. أوكي further. مثل ما شفنا هاي الخطوات كلش ضرورية، وتوقعوا يجيكم بالامتحان write a narrative paragraph about something، أي شيء إحنا ممكن نختاره، بس تركزوا لي على مثلا descriptive paragraph narrative paragraph إلى آخره. أوكي نجي إلى تمرين رقم 8. أوكي read these parts of the paragraph about the picture and exercise 7. عندكم هنا مجموعة من الصور. أوكي ولازم انتو تحددون وين الفيرست وين السكند حسب اللي درسناهن، اللي هن beginning و background information، بعدين beginning، بعدين middle، بعدين end of the story. أوكي مجموعة صور وانتو لازم ترتبوها. هذا المفروض يكون لكم التمرين، بس راح أحل لكم على السريع. number A اللي هي ممكن نعتبرها middle of the story. أوكي number B نعتبرها background information. أوكي C نعتبرها end of the story، والD ممكن نعتبرها أيضا middle of the story. أوكي والE beginning of the story. هذا حل على السريع. انتو المفروض تتمعنون بالصورة. أوكي وتحلوها. نجي إلى التمرين اللي بعده. read the parts below of two stories. هذا نكنسله التمرين لأنه نفس التمرين اللي سبقه. أوكي فيما يخص هذا اليونت، هاي نهاية هذا اليونت، وراح نتوقف عند يونت 9 لأنه بعد أعتقد هذا آخر شي، بعد ماكو محاضرة واحدة وراح تكون مراجعة بيها. فمثل ما قلت لكم أهم شي تركزون عليه بهذا اليونت اللي هو narrative paragraphs. هذا كلش مهم. مثل ما قلت لكم ممكن يجيكم بالامتحان write a narrative paragraph، فلازم تمشولي على هاي الأربع نقط، كلش مهمة هاي الأربع نقط. و using time expressions، يعني انتو لابد انه يكون عندكم مثلا فد جملتين وانا اريد اربطهن بأداة ربط معينة. اوكي اللي هي time expressions، أداة ربط خاصة بالوقت، فاستخدم هذني، فلازم تطلعون عليهن. وأي شيء ما تفهموه بهذا اليونت فنناقشه بالميت في المحاضرة الجاية إن شاء الله. حاولوا تطلعون عليه، وأي شيء مبهم بالنسبة لكم تسألوني عليه. Okay thank you so much. See you next time.